नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जय गुरुदेव। धोरण 10 विषय सामाजिक विज्ञान, पाठ चौथो भारतनो साहित्यिक वारसो। लास्ट लेक्चरनी अंदर आपणे रामायण, महाभारत और श्रीमद भागवत गीतानो परिचय, त्यारबाद बौद्ध साहित्यनो परिचय, गुप्त युगना संस्कृत साहित्यनो परिचय, गुजराती गद्य और पद्य साहित्यना परिचय विषे समझूती मेळवेल। आ लेक्चरनी अंदर आपणे प्राचीन भारतीय साहित्यनो छेल्लो टॉपिक एटले के तमिल साहित्य, द्रविड़ लोकोनी द्रविड़ कुळनी मुख्य 4 भाषाओं प्राचीन युग दरमियान तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, जे हाल में दक्षिण भारतना लोकोनी मुख्य भाषा है। जेम के कर्नाटकनी अंदर कन्नड़, तमिलनाडुनी अंदर तमिल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाणानी अंदर आंध्र प्रदेश और तेलंगाणानी अंदर तेलुगु और केरलनी अंदर मलयालम भाषा बोलवामां आवे छे। आ मूळ द्रविडो पहला प्रकरणनी अंदर आपणे आवी गयुं के द्रविडो छेल्ले स्थायी दक्षिण भारतमांथी अने प्राचीन भारतीय साहित्यनी अंदर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ए द्रविड़ लोकोनी मुख्य 4 भाषा अने आ 4 भाषाओनी अंदर पण घणा बधा साहित्यनुं सर्जन थयुं। जेमांनी तमिल भाषा छे ए सौथी प्राचीन भाषा छे अने ईस्वीसन ना प्रारंभ में आ तमिल साहित्यनु सर्जन थयुं। आ समय में भारतनी प्रचलित परंपरा अनुसार 3 संगमों आयोजन थयुं। आ समयगाळा दरमियान भारतनी तमिल साहित्यनी अंदर 3 संगमों आयोजन थयुं अने आ संगमोना आश्रय रहीने आ 3 संगमों आयोजन थयुं अने आ संगमोना आश्रय रहीने अनेक कृतिओ लखवामां आवी। अनेक संतोए अने अनेक कविओए अनेक कृतिओनी रचना करी। जेमां अनेक संतो अने कविओए पोतानी कृतिओ, पोतानी कविताओ नुं लखाण कर्युं, जेने संगम साहित्यकारो तरीके ओळखवामां आवे छे। आ संगम साहित्यकारोए जे पण संतो अने कविओए लखेला जे पण कृतिओ तैयार करी ए कोई ने कोई कां तो राजनीति, कां तो युद्ध अने कां तो प्रेम प्रसंग एना मुख्य विषयो रह्या छे। अनेक संगम साहित्यकारोए 3 संगमोनी रचना करी। आ संगमोना आश्रय रहीने अनेक संतो अने कविओए अनेक कृतिओ तैयार करी। आ कृतिओ छे ए कृतिओनी अंदर राजनीति, युद्ध के प्रणय प्रसंग आधारित कोई ने कोई कृतिओ छे एनुं विस्तृत वर्णन करवामां आव्युं। जेमां आपणे वात करी के तमिल भाषामां लखायेला साहित्यो, पुस्तकों अने कृतिओ। जेमां पहेली वात करी तो आ साहित्यनो प्रसिद्ध ग्रंथ एटले के तमिल साहित्य में लखायेलो प्रसिद्ध ग्रंथ एतु थोकोए। आपने एम थाय के आ हास्यलायक नाम है, परंतु आ तमिल भाषा है। एतु थोकोए 8 काव्यों संकलन करी अने एक आखो ग्रंथ तैयार करवामां आव्यो। तोलकाप्पियम व्याकरण ग्रंथ है तमिल भाषानो व्याकरण ग्रंथ। जेम संस्कृत भाषानो अष्टाध्यायी नामनो ग्रंथ है, एवी रीते तोलकाप्पियम ए तमिल भाषानो व्याकरण ग्रंथ है। 10 गीतों संकलन करीने पत्थु पातु नामना ग्रंथनी रचना करवामां आवी छे अने आ ए 3 संगम साहित्यना प्रख्यात ग्रंथों छे।
એતુથોકોઈ 8 કાવ્યોનું સંકલન, તોલક્કાપિયમ વ્યાકરણ ગ્રંથ અને પથ્થુપાતું 10 ગીતોનું સંકલન કરીને એક આખો ગ્રંથ તૈયાર. આ સંગમ સાહિત્યના વિખ્યાત ગ્રંથો છે. ત્યારબાદ કવિ તિરુવલ્લુવરે કુરલ નામના ગ્રંથની રચના કરી, જે કુરલ નામના ગ્રંથની કાવ્ય સંગ્રહની રચના કરી, જેમાં જીવનના અનેક પાસાઓનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. અને ત્યારબાદ તમિલ સાહિત્યની અંદર સૌ પ્રથમ લખાયેલા 2 ગ્રંથો, એક સિલપ્તિકારમ અને બીજું મણિમેખલાઈ. ફરીથી તમિલ સાહિત્યની અંદર લખાયેલા વિખ્યાત ગ્રંથો કે 4 ભાષાઓની અંદર પ્રાચીન ભાષા હતી એ તમિલ છે. ઈસવીસન પ્રારંભની સદીમાં તમિલ સાહિત્યની અંદર ગ્રંથો લખાયા, જેમાં એતુથોકોઈ, તોલક્કાપિયમ, પથ્થુપાતું, કુરલ, આ સિવાય સિલપ્તિકારમ, મણિમેખલાઈ એ સૌ પ્રથમ લખાયેલા તમિલ સાહિત્યના વિખ્યાત ગ્રંથો છે. નેક્સ્ટ, ત્યાર પછી મધ્યકાલીન સાહિત્ય. તો મધ્યકાલીન સાહિત્યની અંદર આપણે વાત કરીએ કે ઉત્તર ભારતની અંદર ધીમે ધીમે ઉત્તર ભારતમાં મધ્યયુગની શરૂઆતમાં સંસ્કૃત સાહિત્યની ભાષા બની રહી. આ યુગમાં કાશ્મીરમાં 2 મહાન ગ્રંથો લખાયા, જેમાં આપણે વાત કરી કે પ્રાચીન ભારતીય સાહિત્ય અને મધ્યકાલીન ભારતીય સાહિત્ય. આ 2 સાહિત્યના વિભાગ છે. જેમ આપણે યુગની વાત કરી, પ્રાચીન યુગને, મધ્યયુગને, અર્વાચીન યુગને, આધુનિક યુગ, એવી રીતે સાહિત્યના 2 ભાગ છે, પ્રાચીન ભારતીય સાહિત્ય અને મધ્યકાલીન ભારતીય સાહિત્ય. કે મધ્યકાલીન ભારતીય સાહિત્ય દરમિયાન પણ સંસ્કૃત ભાષા છે એ ભાષાઓની અંદર ઘણા બધા સાહિત્યનું સર્જન કરવામાં આવ્યું. અને આ સમયગાળા દરમિયાન કાશ્મીરમાં 2 મહાન ગ્રંથો લખાયા. કાશ્મીર એટલે આપણને ખબર છે કે ભારતની સરહદે આવેલું રાજ્ય, પૃથ્વીનું સ્વર્ગ ગણવામાં આવતું રાજ્ય, જ્યાં ઘણા બધા પંડિતોએ આશ્રય મેળવી અને અનેક તત્વજ્ઞાન, અનેક માહિતીસભર પંડિતોનું નિવાસ, પંડિતોનું મુખ્ય સ્થળ અને પંડિતોની રહેવા માટેની મુખ્ય જગ્યા એટલે કે અને પૃથ્વીનું સ્વર્ગ ગણાતું આ કાશ્મીરની અંદર સંસ્કૃતની અંદર 2 ગ્રંથો લખાયા. જેમાં પહેલો ગ્રંથ હતો સોમદેવનો કથાસરિત સાગર અને બીજો હતો કલ્હણનો રાજતરંગિણી. કલ્હણનો રાજતરંગિણી છે એ વિશ્વનો ભારતનો સૌ પ્રથમ ઐતિહાસિક ગ્રંથ છે. કલ્હણનો રાજતરંગિણી એ ભારતનો સૌ પ્રથમ ઐતિહાસિક ગ્રંથ છે. અને આ સમયદાર સૌ પ્રથમ ઐતિહાસિક ગ્રંથ એટલે કે કાશ્મીરનો ઇતિહાસ તેની અંદર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે કાશ્મીર શું હતું, કેવી રીતે બન્યું, ત્યાંના લોકો, ત્યાંની આબોહવા, એના ઇતિહાસ આધારિત આખો એક ગ્રંથ તૈયાર કરવામાં આવ્યો, રાજતરંગિણી, જે ભારતનો સૌ પ્રથમ ઐતિહાસિક ગ્રંથ હતો. ત્યારબાદ જયદેવનું ગીત ગોવિંદ, જે સુંદરમાં સુંદર કાવ્ય ગ્રંથ તરીકે તેને ઓળખવામાં આવે છે કે સંસ્કૃતનું સુંદરમાં સુંદર કાવ્ય ગ્રંથ જયદેવનું ગીત ગોવિંદ. અને આ સમયે અભ્રંશ થયેલી ભાષામાંથી આધુનિક ભારતીય ભાષાઓનો વિકાસ શરૂ થયો. ધીમે ધીમે સંસ્કૃત ભાષા છે એ ઓછી થવા લાગી અને ત્યારબાદ અપભ્રંશ થવા લાગી, ઓછી થવા લાગી અને ત્યારબાદ એની સંસ્કૃત ભાષાની પુત્રી સમાન ગણાતી હિન્દી ભાષાઓની અંદર પણ અનેક સાહિત્યનું સર્જન થયું. જેની અંદર સૌ પ્રથમ હિન્દી સાહિત્યની અંદર કવિ ચંદબરદાય રચિત, ચંદબરદાય નામના સાહિત્યકારે પૃથ્વીરાજ રાસો નામના
ગ્રંથ લખ્યો હિન્દી ભાષાની અંદર, જેની અંદર પૃથ્વીરાજ ચૌહાણના વીરતા ભર્યા કાર્યોનું વર્ણન કરેલું છે, જે ભારત હિન્દી સાહિત્યનો પહેલો ગ્રંથ, પ્રારંભિક ગ્રંથ છે અને ત્યાર પછી હિન્દી સાહિત્યની અંદર વીરગાથા લખવાની શરૂઆત થઈ। હિન્દી સાહિત્યનો પ્રારંભિક ગ્રંથ કવિ ચંદબરદાએ રચિત પૃથ્વીરાજ રાસો, જેની અંદર પૃથ્વીરાજ ચૌહાણના વીરતા ભર્યા કાર્યોનું વર્ણન આધારિત એક આખો ગ્રંથ તૈયાર થયો અને ત્યારબાદ હિન્દી સાહિત્યની અંદર વીરગાથાઓ લખવાની શરૂઆત થઈ। આ યુગ દરમિયાન અનેક મધ્યયુગ દરમિયાન દ્રવિડ ભાષાઓની અંદર કન્નડ, જે હાલમાં જે આપણે વાત કરી કે તમિલ, તેલુગુ, કન્નડ અને મલયાલમ, જે હાલમાં આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણા રાજ્યના લોકોની મુખ્ય ભાષા છે કન્નડ છે, અને કન્નડ ભાષાઓની અંદર પણ અનેક સાહિત્યનું સર્જન થયું, જેમાં કન્નડ ભાષા ઉપર જૈન ધર્મની ગાઢ અસર પડતા, કન્નડ ભાષા ઉપર, કન્નડ સાહિત્ય ઉપર જૈન ધર્મની ગાઢ અસર પડતા જૈન ધર્મની અસર હેઠળ અનેક સાહિત્યનું સર્જન થયું, કે કન્નડ સાહિત્ય ઉપર જૈન ધર્મની ગાઢ અસર પડતા ધીમે ધીમે કન્નડ સાહિત્યની અંદર પણ ઘણા બધા સાહિત્યનું સર્જન થયું, જેમાં જૈન ધર્મ આધારિત કવિ પંપાએ જૈન તીર્થકારોના જીવન આલેખતું, જૈન તીર્થકારો, જૈન ધર્મને માનનારા અનુયાયીઓ, એના શિષ્યો, એને આલેખન કરતો એક આખો ગ્રંથ કવિ પંપાએ તૈયાર કર્યો, જેનું નામ છે આદિપુરાણ। જૈન તીર્થકારોના જીવન આધારિત એક આખો ગ્રંથ તૈયાર કરવામાં આવ્યો, જે આદિપુરાણ નામના ગ્રંથની રચના કરી। ત્યારબાદ કવિ પોન્નાએ 16મા જૈન તીર્થકારના જીવન આલેખતો શાંતિ પુરાણ નામના ગ્રંથની રચના કરી, અને કવિ રન્નાએ અજીતનાથ પુરાણ અને ગદાયુદ્ધ નામની કૃતિઓ છે તૈયાર કરી। આ યુગ દરમિયાન કવિ પંપા, પોન્ના અને રન્ના, જેને કન્નડ સાહિત્યની અંદર, કન્નડ ભાષાની અંદર અનેક સાહિત્યનું સર્જન કર્યું, જે જૈન ધર્મ આધારિત, કારણ કે કન્નડ સાહિત્ય ઉપર જૈન ધર્મની અસર પડતા ઘણા બધા કન્નડ ભાષાની અંદર જૈન ધર્મ આધારિત ઘણા બધા ગ્રંથો તૈયાર કર્યા કવિ પંપાએ, પોન્નાએ અને રન્નાએ। કવિ પંપાએ આદિપુરાણ, કવિ રન્નાએ, પોન્નાએ શાંતિપુરાણ અને કવિ રન્નાએ અજીતનાથ પુરાણ અને ગદાયુદ્ધ। આમ કવિ પંપા, પોન્ના અને રન્ના, આ ત્રણે ત્રણ જે સાહિત્યકારો છે એને ત્રિમૂર્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ત્રિપુટી અથવા તો ત્રિમૂર્તિ તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે। કવિ કંબલે તમિલ ભાષામાં રામાયણની રચના કરી, જે આપણે આવી ગયું કે રામાયણની રચના તો વાલ્મીકીએ કરી, પરંતુ એ સંસ્કૃત ભાષામાં, પરંતુ કવિ કંબલે શું કર્યું કે જે પણ રામાયણ છે એ રામાયણને સંસ્કૃતમાંથી તમિલ ભાષાની અંદર ટ્રાન્સલેશન કર્યું। કવિ કંબલે રામાયણની રચના કરી। આ ઉપરાંત તમિલ ભાષામાં અન્ય પ્રસિદ્ધ સાહિત્યો પણ રચાયા, જેમાં કન્નડ સાહિત્યની અંદર મુખ્ય 3 સાહિત્યકારો આપણે આવ્યા, કવિ પંપા, પોન્ના અને રન્ના। કવિ પંપાએ આદિપુરાણ, પોન્નાએ શાંતિપુરાણ અને શાંતિનાથ નામના જૈન તીર્થકારોના જીવન ઉપર આધારિત શાંતિ પુરાણ નામના ગ્રંથની રચના કરી, અને કવિ રન્નાએ અજીતનાથ પુરાણ। આમ કન્નડ સાહિત્યનું પણ સર્જન થયું। ભારતીય ભાષાઓના વિકાસ અને સાહિત્ય કૃતિઓની રચના દિલ્હી સલ્તનત કાળમાં વેગીલી બની। ભારતીય ભાષાઓનો વિકાસ અને સાહિત્ય
કૃતિઓની રચના દિલ્હીના શાસનકાળ દરમિયાન વેગેલી બની અને હિન્દી ભાષાના બે સ્વરૂપો વ્રજ અને ખડી બોલી, આ વ્રજ અને ખડી બોલી ભાષાઓની અંદર પણ અનેક સાહિત્યોનું સર્જન થયું। આ બંને ભાષાઓએ અનેક ભક્તિ ગીતો લખ્યા। વ્રજ અને ખડી બોલી હિન્દી ભાષાના બે સ્વરૂપો, અને આ હિન્દી ભાષા દિલ્હી રાજાઓના શાસનકાળ દરમિયાન હિન્દી ભાષાઓનો વિકાસ થવા લાગ્યો, જેની અંદર વ્રજ અને ખડી બોલી આ બંને ભાષાઓની અંદર બોલીઓની અંદર અનેક ભક્તિ ગીતો લખાયા। હિન્દી અને ગુજરાતી ભાષા જેવી ભાષા સાથે મળી આવતી રાજસ્થાની ભાષામાં પણ ઘણી બધી વીરગાથાઓ લખાય। રાજસ્થાની ભાષાઓની અંદર પણ જે આપણે વાત કરી કે હિન્દી ભાષાનો સૌ પ્રથમ પ્રારંભિક અને વીરતાભર્યું વર્ણન કરતો પહેલો ગ્રંથ હતો પૃથ્વીરાજ રાસો, કવિ ચંદબરદાએ રચિત પૃથ્વીરાજ રાસો હિન્દી સાહિત્યનો પ્રારંભિક ગ્રંથ, જેની અંદર વીરતાભર્યા કાર્યોનું વર્ણન છે। એવી રીતે રાજસ્થાની ભાષાઓની અંદર પણ ઘણા બધા વીરગાથાઓ લખાય, જેમાં અલ્હા, ઉદલ, બિસલદેવ રાસો આ સમયના પ્રખ્યાત વીરગાથાઓ છે। આ ઉપરાંત અન્ય આધુનિક ભારતીય ભાષાઓમાં પણ સાહિત્યનું રચવાનું શરૂ થયું। મુલ્લા દાઉદનો ગ્રંથ ચંદ્રાયન એ અવધી ભાષાનો સૌથી જૂનો ગ્રંથ બનાય છે। મુલ્લા દાઉદનો ગ્રંથ ચંદ્રાયન એ અવધી ભાષા, બ્રજ, ખોડી બોલી, અવધી એ હિન્દી ભાષાના ઘણા બધા સ્વરૂપો છે અને આ એની અનેક બોલીઓ છે। અલગ અલગ રાજ્યની અંદર જેમ આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ ગુજરાત તો ગુજરાતના જિલ્લાઓ બદલે એમ તરત જ બોલી ફરી જાય કે ભાઈ સુરતી બોલી, મહેસાણી બોલી, કચ્છી બોલી, કાઠિયાવાડી બોલી, બરાબર। એવી રીતે હિન્દી ભાષાની પણ અનેક બોલીઓ છે, અને જેમાં મુલ્લા દાઉદનો ગ્રંથ ચંદ્રાયન એ અવધી ભાષાનો સૌથી જૂનો ગ્રંથ બનાય છે। જોકે પ્રાચીન ગ્રંથો પરના ભાષ્યો હજુ પણ આ સમયે સંસ્કૃત ભાષામાં રચાતા હતા। જેમાં આપણે વાત કરી કે ફારસી સાહિત્ય, તો કે ત્યારબાદ ફારસી સાહિત્ય, તો ફારસી સાહિત્યની અંદર પણ દિલ્હી સલ્તનત કાળમાં આ ભાષા છે એ ખૂબ જ વેગીલી બની। ફારસી સાહિત્યની અસરને લીધે અનેક ફારસી શબ્દોનો સમાવેશ ભારતીય ભાષાઓમાં થવા લાગ્યો। ફારસી ભાષા એટલી બધી વિકસિત બની કે ભારતીય ભાષાઓની અંદર પણ ફારસી શબ્દોનો ઉમેરો કરવામાં આવ્યો, અને ત્યારબાદ આ સમયમાં ફારસી ભાષામાં લખાયેલા ઐતિહાસિક સાહિત્યએ તુર્ક પ્રજાનું ભારતને કરેલું પ્રદાન નોંધપાત્ર છે। તુર્ક પ્રજાઓએ અનેક ફારસી ભાષાની અંદર ઐતિહાસિક ગ્રંથો લખ્યા, અને આ તુર્ક પ્રજાઓએ જે ફારસી ભાષાની અંદર ઐતિહાસિક ગ્રંથો લખ્યા એ ગ્રંથો છે એ ભારતીય લોકોને પ્રદાન કર્યા। આ પ્રદાન થકી અનેક ફારસી ભાષા છે એ ભારતના લોકોને તુર્કોએ ભારતની, ઈરાન અને આરબ અને ઈરાનીથી પરિચિત કરાવ્યું। તુર્કી લેખકોએ ભાષામાં ભારતીય ઇતિહાસનું વ્યવસ્થિત વિવરણ કર્યું। મધ્યયુગ દરમિયાન ફારસી ભાષાની અંદર પણ અનેક સાહિત્યકારો થયા, જેની અંદર આપણે વાત કરીએ કે તેમાં સાહિત્યની અસર રૂપે આ યુગમાં અનેક સાહિત્યકારો થયા, જેને ફારસી ભાષાને આધારિત ઘણા બધા ગ્રંથો લખ્યા। જેમાં જિયાઉદ્દીન બર્નીએ લખેલો તારીખે ફિરોજશાહી, આ ગ્રંથની અંદર ખલજી અને તુઘલક વંશના રાજ્યોનું વિસ્તૃત વર્ણન કરવામાં આવેલું છે। આ સિવાય રાજકીય સિદ્ધાંતો ઉપર આધારિત તેને ફતવા એ જહાનદારી નામનો ગ્રંથ લખ્યો। એટલે કે જિયાઉદ્દીન બર્નીએ ફારસી ભાષાની અંદર બે ગ્રંથો લખ્યા, એક છે તારીખે ફિરોજશાહી
જેની અંદર ખલજી અને તુગલક વંશના રાજ્યોનું વિસ્તૃત વર્ણન કરેલું છે। અને બીજું છે ફતવા એ જહાનદારી, રાજકીય સિદ્ધાંતો પર આધારિત આખો એક ગ્રંથ તૈયાર કરવામાં આવ્યો, ફતવા એ જહાનદારી। જિયાઉદ્દીન બર્નીએ ફારસી ભાષાની અંદર આ બંને ગ્રંથો લખ્યા અને આ બંને ફારસી ભાષાઓની અંદર લખાયેલા ઘણા બધા પુસ્તકો છે, કારણ કે ફારસી ભાષા છે દિલ્હીના સુલતાનોની રાજભાષા હતી, દિલ્હીના રાજાઓની રાજ્યની અંદર બોલવામાં આવતી ભાષા હતી। પછી ધીમે ધીમે ભારતની જે ભાષાઓ હતી, ભારતીય ભાષાઓની અંદર ઘણા બધા ફારસી શબ્દોનો ઉમેરો થયો। તુર્કો આવ્યા, તુર્કોએ ભારતીય લોકોને આરબ અને ઈરાની ભાષાઓથી પરિચિત કરાવ્યું અને ઘણા બધા ફારસી ભાષામાં લખાયેલા પુસ્તકો છે તે ભારતીય લોકોને અર્પણ કર્યા। અને તુર્ક લેખકોએ ફારસી ભાષાની અંદર ઘણા બધા ઐતિહાસિક પુસ્તકો લખ્યા। ત્યારબાદ એ યુગ દરમિયાન અનેક સાહિત્યકારો થયા જેને ફારસી ભાષાની અંદર ઘણા બધા સાહિત્યનું સર્જન કર્યું, જેમાંનો મુખ્ય ગ્રંથ 2 જિયાઉદ્દીન બર્નીએ લખેલો તારીખે ફિરોઝશાહી, જેની અંદર ખલજી અને તુગલક વંશના રાજ્યનું વિસ્તૃત વર્ણન, અને બીજો હતો ફતવા એ જહાનદારી, રાજકીય સિદ્ધાંતો પર આધારિત આખો એક ગ્રંથ તૈયાર કર્યો। અને આમ ભારતીય ભાષાઓની અંદર, મધ્યકાલીન ભાષાઓની અંદર કન્નડ સાહિત્ય અને ફારસી સાહિત્યનો વિકાસ થવા લાગ્યો, જેમાં ફારસી સાહિત્યની અંદર આપણે વાત કરીએ તો અમીર ખુસરો, અમીર ખુસરો એક દિલ્હી સલ્તનત કાળનો સૌથી મહાન સાહિત્યકાર ગણાય છે। દિલ્હીના શાસનકાળ દરમિયાન એક મહાન સાહિત્યકાર તરીકે ઓળખાતો અમીર ખુસરો, અને આ અમીર ખુસરો છે તે કવિ, એક ઇતિહાસકાર, એક રહસ્યવાદી સંત અને એક સંગીતકાર હતો। પ્રશ્નોમાં પણ વારંવાર 3 માર્કના પ્રશ્નોની અંદર પૂછાય છે કે અમીર ખુસરોનો પરિચય આપો। 2 વાર સમજાવીશ કે તેને અમીર ખુસરોના ગુરુનું નામ હતું હઝરત નિઝામુદ્દીન ઓલિયા, તેમના ગુરુ હતા। તેને ફારસી અને સંસ્કૃત ભાષાને સંસ્કૃત ભાષાનો તે એક વિદ્વાન હતો। તેને આશિકા, નૂર, સિપિહર, કિરાતુલ સદાયન જેવા અનેક જાણીતી કૃતિઓ લખી અને અનેક કાવ્ય ગ્રંથો પણ લખ્યા। તે અમીર ખુસરો એ તેમને ભારતીય હોવા પર ગર્વ હતો। તે ભારતને પૃથ્વીનું સ્વર્ગ ગણતો અને તે દ્રઢપણે માનતો હતો કે હંમેશા તેને પોતાના પુસ્તકોની અંદર ભારતની સુંદરતા, ભારતની ઇમારત, ભારતના લોકોનું જ્ઞાન વિજ્ઞાન એના પુષ્કળ વખાણ જ કર્યા છે। તે હંમેશા માનતો હતો કે હિન્દુ ધર્મનું સારત્વ અનેક રીતે ઇસ્લામ ધર્મ સાથે મળતું આવે છે, એટલે કે બંને ધર્મ છે એ સમાન છે। એક બીજા ધર્મ પ્રત્યે પક્ષપાત કે ભેદભાવ ન રાખવો, કે હિન્દુ ધર્મનું સારત્વ અનેક રીતે ઇસ્લામ ધર્મ સાથે મળતું આવે છે। અને તે દિલ્હીની આજુબાજુ બોલવામાં આવતી ભાષાને તે હિન્દવી કહેતો અને હિન્દવીને તે પોતાની માતૃભાષા ગણતો। અને હિન્દી ભાષાની અંદર તેને અનેક કાવ્ય ગ્રંથો પણ લખ્યા છે। હિન્દી અને ફારસી આ બંને ભાષાઓને ભેગી કરીને અનેક દ્વિભાષી ચોપાઈઓ અને દુહાઓ પણ રચ્યા છે। આમ અમીર ખુસરો એ
દિલ્હી સલ્તનત કાળનો સૌથી મહાન સાહિત્યકાર તરીકે તેમને ઓળખવામાં આવે છે કે દિલ્હી સલ્તનત કાળનો અને તેમણે શરૂ કરેલી આ પરંપરા ત્યાર પછી પણ સદીઓ સુધી ચાલુ રહી. ફારસી અને સંસ્કૃત ભાષાની અંદર ઘણા બધા પુસ્તકો લખાયા અને ત્યાર પછી અનેક ફારસી ભાષાની અંદર પણ પુસ્તકો લખવાની પરંપરા ત્યાર પછી ચાલુ રહી. આમ અમીર ખુસરો એ ફરીથી બીજી વાર કે અમીર ખુસરો દિલ્હી સલ્તનત કાળનો સૌથી મહાન સાહિત્યકાર ગણાય છે. તે એક સંત, તે એક કવિ, તે એક ઇતિહાસકાર, સંગીતકાર અને એક સંત હતો. તેણે તેના ગુરુનું નામ સુપ્રસિદ્ધ હઝરત નિઝામુદ્દીન ઓલિયા તેમના ગુરુ હતા. તેણે ફારસી અને સંસ્કૃત ભાષાને ભેગી કરીને અનેક ફારસી અને સંસ્કૃત ભાષાનો તે વિદ્વાન હતો. તેને આશિકા, નૂર, સિપિહર, કિરાતુલ સદાયન જેવા અનેક પુસ્તકો લખ્યા. આ ઉપરાંત તેણે અનેક કાવ્ય ગ્રંથો પણ લખ્યા. તેણે હંમેશા ભારતીય હોવા પર ગર્વ હતો. તે ભારતને પૃથ્વીનું સ્વર્ગ ગણતો. પોતાના પુસ્તકોની અંદર હંમેશા તે ભારતની સુંદરતા, ઇમારતો, જ્ઞાન વિજ્ઞાન એના ખૂબ જ વખાણ કરતો. તે હંમેશા એવું માનતો હતો કે હિન્દુ ધર્મનું સારત્વ અનેક રીતે ઇસ્લામ ધર્મ સાથે મળતું આવે છે. એટલે કે હિન્દુ અને મુસ્લિમ બંને ધર્મ સમાન છે. એના પ્રત્યે ક્યારેય પણ પક્ષપાત કે ભેદભાવ ન રાખવો. આ સિવાય દિલ્હીની આજુબાજુ બોલવામાં આવતી ભાષાને તે હિન્દવી કહેતો અને હિન્દવીને તે પોતાની માતૃભાષા ગણતો. હિન્દવી એટલે કે હિન્દી ભાષાની અંદર પણ અનેક કાવ્ય ગ્રંથો એને લખેલા છે. આમ હિન્દી અને ફારસી ભાષાને મિશ્ર કરી અનેક દ્વિભાષી હિન્દી અને ફારસી ભાષાને મિશ્ર કરી અનેક દ્વિભાષી દુહાઓ અને ચોપાઈઓની પણ તેમણે રચના કરી છે. આમ અમીર ખુસરો એ દિલ્હી સલ્તનત કાળનો સૌથી મહાન સાહિત્યકાર તરીકે, એક સંત તરીકે, એક કવિ તરીકે, એક ઇતિહાસકાર તરીકે અને એક સંગીતકાર તરીકે તેને ઓળખવામાં આવે છે. અહીંયા આપણે આ લેક્ચર પૂરો કરીએ છીએ. હોમવર્કની અંદર આપણે 2 પ્રશ્ન લખવાના છે. એક પ્રશ્ન છે અમીર ખુસરોનો પરિચય આપો. અને બીજો પ્રશ્ન છે કન્નડ મધ્યયુગના કન્નડ સાહિત્યનો પરિચય આપો. ફરીથી હોમવર્કની અંદર આપણે 2 પ્રશ્ન લખવાના છે. એક છે મધ્યકાલીન યુગના કન્નડ સાહિત્યનો પરિચય આપો અને બીજો પ્રશ્ન છે અમીર ખુસરોનો પરિચય આપો. આ 2 પ્રશ્ન હોમવર્કની અંદર આપણે લખવાના છે અને પાકા કરવાના છે. અસ્તુ. જય ગુરુદેવ.